السلام علیکم ناظرین، پروگرام جرم میں نقاب کے ساتھ میں ہوں کیسر خان۔ ناظرین، بعض اوقات غصہ، ضد، انا اور حسد انسان کو اس حد تک لے جاتے ہیں کہ خونی رشتے ہی اپنوں کے خون کے پیاسے بن جاتے ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا سرائے علمگیر کے علاقہ میں، جہاں پر اپنوں نے ہی اپنوں کا خون بہا دیا۔ آج کے پروگرام جرم میں نقاب میں ہم اسی ظلم اور جرم کو بے نقاب کریں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سرائے علمگیر میں ہمارے نمائندہ صغیر راٹھور، ان سے ہم بات کرتے ہیں اس کیس کے حوالے سے۔ جی صغیر، بتائیے گا یہ معاملہ ہے کیا؟ جی دیکھنے میں یہ آیا کہ جہاں پہ بھی تعلیم کی کمی ہے نا، وہاں پہ انا پرستی، بغض یا چھوٹی چھوٹی ضدیں یہ بڑی بیماریاں بن رہی ہیں۔ اس دو گھروں کا اجڑنا بھی تعلیم کی کمی کا باعث یہ ہے کہ ایک گھر جو بچے پڑھے ہوئے تھے، جو والدین کے بقول کہ میں نے بچوں کو پڑھایا جوان کیا اس لیے کہ اچھی اولاد کو معاشرے کے حوالے کروں، دوسری سائڈ پہ تعلیم کی کمی تھی لیکن جیلسی بھی تھی۔ حالانکہ وہ پہلے والوں نے دوسرے جو قاتل ہیں ان کے گھر میں پہلے گھر کی بچی بھی تھی، رشتہ داری تھی، آپس میں کلوز رشتہ داری تھی۔ اچھا، لیکن وہی کہ وہ جو پڑھے لکھے تھے، اچھے تھے، یا لوگوں سے ملنا جلنا تھا، تو ان کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا، یا جیلسی بیچ میں آ گئی۔ اس میں آ کے پہلے ایک قتل ہوا، اس قتل کے بعد دوسرا بھائی اس کا مدعی بن گیا، تھوڑے عرصے بعد قاتلوں نے دوسرے بھائی کو بھی مار دیا۔ تو اب تو تک جو حالات علاقے کے بتا رہے ہیں کہ جو تیسرا بھائی ہے اس کے لیے بھی مخالفین جو ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ ہم ان کو بھی نقصان پہنچائیں، جو بھائی مدعی بنا ہے۔ ہاں جی، جرم میں نقاب موجود ہے سرائے علمگیر میں، اور سرائے علمگیر کے ایک علاقے میں ایک ایسا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک واقعہ ہے، کیس ہے جس کے سن کے یقین مانے کہ انسان کا جو دل ہے نا وہ دہل جاتا ہے۔ ایک بھائی کو بڑی بے رحمی سے قتل کیا گیا، اور قتل کرنے والے بھی کوئی اور نہیں، وہ بھی رشتہ داری تھے۔ وجہ جو پتہ چلی ہے وہ کہا جا رہا ہے جی کہ صرف حسد تھا، کہ ان کے گھر کے جو لوگ تھے یا نوجوان تھے وہ پڑھے لکھے تھے، علاقے کے لوگ ان کو پسند کرتے تھے، کسی وجہ سے کوئی تلخ کلامی ہوئی یا کوئی بھی معاملہ تھا جس کی وجہ سے ایک بھائی کو تو مار دیا گیا، لیکن جب دوسرا بھائی مدعی بنا تو اس کو بھی بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ اور اب جب نیا بھائی کوئی بھی مدعی بنتا ہے اس کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں اور اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں کہ دو مقتول بیٹوں کے والد، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، ان کو صبر دے، اور ان کو انصاف بھی جو ملنا چاہیے۔ یہ وجہ ہے کہ آج ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں، وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچے اور ان کو انصاف ملے۔ سب سے پہلے تو جی ہمیں بڑا افسوس ہے، آپ کے جو پہلے بیٹے کا قتل ہوا اس کی کیا عمر تھی؟ اس کی جی عمر میرے خیال 32-33 سال ہوگی، کیونکہ وہ بسم اللہ مسجد میں خطیب 18 سال اس نے پڑھتا رہا ہے۔ اچھا، پہلے سکول پڑھا، حافظ قرآن تھا آپ کا بیٹا؟ نہ عالم دین تھا، اچھا پیر شریف سے فارغ ہوا تھا۔ اچھا، اس بسم اللہ مسجد میں بعد میں خطیب بھی رہا ہے، سینٹ فرانسس سکول میں پڑھاتا بھی رہا ہے، نامی 10ویں کو اسلامیات، اچھا، اور لائق اور جوان بھی ٹھیک تھا، اور اتنا اخلاقی کہ اگر وہ نماز سے کسی پر حاضر نہیں ہوتا تھا تو اپنے پیسوں سے تنخواہ سے وہ جڑا تھے فضا نماز پڑھا اس کو دے دیتا تھا۔ بتائیے اس کا آقا میں اخلاق بھی اچھا تھا، ایمانداری دے دی، اور پڑھا لکھا بھی تھا، بچوں کو پڑھاتا بھی تھا۔ میں خود بھی زندگی اسی طرح، گاؤں میں کوئی بندہ میرے سامنے بیٹھ کر مجھے ثابت کرے کسی کی چوری کیا، کسی قسم کی گندی حرکت کی ہے، یہاں کوئی کسی سے لین دین میں ایمانداری سے، یعنی کہ اچھا برتاؤ رکھا ہے ہمیشہ آپ نے بھی اور آپ کی اولاد نے بھی۔ میں نے ایک کتاب تھوڑے سے عمر تھی اپنے وہ کتاب پڑھی تھی، تو اس سے مجھے نا ڈر لگ گیا، اور میں نے کوئی غلط کام ایسا، اور بچوں کو میں نے صحیح طریقے سے چلایا، اور ان تگڑا بھی تھا، میں بات چیز سے بھی کبھی کسی کو براتا نہیں تھا۔ ابھی ایک بہانہ ہے ان کا کہ زمین انہوں نے ایک آدمی سے لی ہے تو ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں کی کوئی زمین رہتی تھی تو انہوں نے دیا، تو وہ اس بچے کے ذہن پر نے لیا۔ میں نے باقاعدگی سے پوچھا، آپ کی بیٹی نے وہ زمین لے لی تھی؟ جی ہاں۔ اچھا، وہ تھی تقریباً 3.5 بیگھے۔ اچھا، میں نے بتایا، پوچھا کہ پتر کوئی ان کا اس میں رلا نہیں ہے؟ اس نے کہا باؤ جی بالکل نہیں ہے۔
फिर हमने पटवारी को बुलाया, आकर निशानदेही करो, और उनको बुलाया, भाई आ जाओ देख लो ਤੁਹਾਡਾ अगर है भी नहीं। फिर दोबारा पुलिस को सरकारी तौर से पुलिस भी आई है, फिर भी बुलाया, गए नहीं है। तो फिर दसो इसमें हमारा जुर्म कोई हेरा फेरी है? अभी भी आखिर कोई साबित करे भी वो ज़मीन चिन्ह का कोई हेरा फेरी है। बाकी उससे पहले भी उन्होंने हमारे साथ बहुत जुर्म किया। मेरे भाई को भी इस बुढ़े ने मारा था। क्या रिश्ता क्या लगता है आपका आपस में, क्या रिश्ता? इसका मेरे वालिद साहब थे, जो ये बच्चा जिसने मेरे बच्चों को कत्ल किया है, इसका दादा ये भाई थे, चाचा दाद भाई थे? चाचा उजाद नहीं, सके भाई थे। मेरा भाई था मेरे से छोटा, सऊदी अरब जा रहा था, और उसने सीट नहीं बुक हुई थी, बाकी सारा काम मुकम्मल था, वेल्डिंग का काम सिखाया हुआ था। तो बाहर पट्टे लेने गया तो 3 बजे गया तो उसको मारा जाकर, इधर कुआड़ी हो बेकार हो गया था। अच्छा, यकूब के ने खुद मारा था, और बहन इसकी और इसका वालिद उसको खुलावा उस वक्त आपने जब आपके भाई को मारा था आप ने केस नहीं किया था इन पे? केस किया था, उसने सब कोई खारियों में था। सुलह होगी आपस में? फिर मैं नौकरी वाला था, मेरे पास पीछे कोई पावर नहीं थी कि मैं केस लड़ूं। तो बस भैन भरावान ने मुझे ज़रा सौड़ा किया तो मैंने छोड़ दिया। मैं क्या करूं, जब लड़ूं तब भी मजबूरी थी इस वक्त भी। कमज़ोर होता हूँ, क्योंकि मेरे पीछे तो कोई है नहीं है, वो भाई था जो। उसके बाद में भी कोई उनके साथ मेरा किसी, हालांकि इस बच्चे को मैं कहता था पुत्र से ज़्यादा बैठना नहीं है, इनसे एतबार नहीं करना, ये तेरे दुश्मन है। हाँ। लेकिन उसको पता नहीं था वो इनके साथ घुल मिल गया, लाते थे और उसको बैठाते थे। तो रिश्ते में तो उसको कज़न ही लगे ना? कज़न ही जा। हाँ। तो अभी जब एक दफ़ा उन्होंने उनमें बात लंबी थोड़ी है कि इनका प्रोग्राम था कि एक और आदमी को बिच डाला कि असी राजीनामे की शक्ल बनाते हैं और उनको इधर खाने पर बुलाएंगे, तो खाना खिलाएंगे, उनको इकट्ठा बिठाएंगे और एक बंदा फैर मारेगा, सबको ख़त्म कर जान छूटेगा। प्रोग्राम उनका ये था। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं वो बदनसीब माँ, उन 2 बेटों की वालदा जिनको बड़ी बेरहमी से मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। बात करते हैं इनसे, और प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ हमारा ये है कि इस मजलूम माँ को, उन जो 2 बेटे जो कत्ल हुए उनके वालिद को, घर वालों को इंसाफ मिल सके और तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। माँ जी, सब तो पहले सानू बड़ा अफसोस है तुहाडे बच्चों नाल जो जुल्म होया वे। एक कदों तो झगड़ा चल रहा सी ते किस तरह एड्डा वड्डा जो मामला हो गया तुहाडे नाल? नहीं, मामला कर खड़े ने मेरे चौधरी बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, मेरे आलम फाजल बच्चे। 20 साल मेरे बच्चे सरफराज स्कूल बच्चे पढ़ाए, 12 साल दोहरी ड्यूटी की ने बिस्मिल्लाह च। मेरे बेटिया ने, मेरे बड़ा दुख है, मेरे बेटे बेगनाह बेकसूरे मार के। 2 बेटियां मेरे मुज़फ्फर साहब बनियाँ, 2 बेटे। दुख है मेरे बच्चा जिधर में आंदा चुक है नाल गई चुकन। फिर मेरे बच्चा में मैनू मावी की कित्थे राम आवे। एडा चौधरी बंदा, आलम फाजल, पढ़िया लिखिया, तो मेरा बच्चा बगैर गन्ना बगैर कसूर। ते पहले बेटे नूं पहला कत्ल कीता ने, जाम ने फिर दूजा बच्चा मुदई बनया तुहाडा? मदई बनया। अच्छा, ये जी सामने जा फिर मदई बनया, भरावां ने मदई बनने ना, हाँ। केस चलने, कानूनी कार्रवाई कर लग्या सी मेरे बच्चा। वो फिर उसकी हुण लोड़ कहता है आमना सी पिया कचहरियां, वो कचहरियां रहना, कचहरियां आ रहा सी जेड़ा आ रहा सी। अच्छा, तब जब चल के आया अगों सारे थोड़ा ही टाइम गुजरिया तो चले सानू सुनिया पूछा भाई एक दिन फिर साहब की गोलियां लग गई, एक हाल गोलियां लग गई। दौड़ के उत्थे पहुँचे मेरा मुज़फ्फर साहब को, या उदन फिर साहब वो कतल होया उत्थे, उत्थों चुका तो फिर नहर लिया अस्पताल। बेटी किदे नाल विआही सी? फ्याद नाल। ओ कातल है कि ओ उंजी वो घर? भी चाहिए उन्होंने मगर सब कुछ करना, उसने खराबी किया दे ते हुण बेटी तुहाडी घर आ गई अपने? बेटियां हानि पा रही हाँ, बेटी ने तलाक दे दी। दे छोड़ी। अब देखें नाज़रीन, ज़िद, गुस्सा, अना और हसद किस तरीके से घरों के घर बर्बाद कर देता। ये माँ जी बता रही हैं कि इनकी अपनी बेटी उनके घर ब्याही हुई थी, जिन लोगों ने इनके बच्चों को कत्ल किया। मामला ज़मीन से शुरू हुआ, हसद से शुरू हुआ, किसी भी वजह से शुरू हुआ।
لیکن آپ خود دیکھیے کہ اب خود لوگ وہ بھی مفرور ہیں. ایک بندہ قتل کے کیس میں گرفتار ہے اور سارے معاملات جو ہیں وہ برباد ہے اس وقت پورے خاندان کے, اور ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں, ایک ہی برادری ہے. بہرحال ماں جی خطرہ ہوں خطرہ خطرہ کا اس نہ رات نہ اسی رات ہے دیہڑ ہے سنگلاں کی ڈنگاں چڑھنے اسی مار کے اللہ چھپے ہوں نہیں تو خطرہ ہے بہت زیادہ. بہت زیادہ. میں اگر لڑائی پہ نہیں تھا میں آخیا کدا کی بھی سانو خطرہ. ایک اور بیٹا جڑا مدعی بنیا تھوڑا انہوں بھی خطرہ ہوئے اگے میں نہیں بنیا خطرہ ساڈا بہت سخت خطرہ. اگے بھی بھلے مانس شریف میرے پتر جنہ کی کچا پتر ایڈے چنگے ماڑے بچے پڑھائی لکھائی وچ رہے. آپ کے اکیلے بڑے بیٹے کو قتل کرنے سے پہلے دونوں کو قتل کر دیں؟ سب کو مجھے بھی اچھا سارے پورے خاندان کو؟ ہاں میں آخیا جی مجھے تھوڑا جیسا شک ہے, ثبوت نہیں کوئی. اتنی گل میں نے کہا ہے, کوئی لفظ اور نہیں ملا, کسی نے جواب نہیں دیا بھائی نہیں جی کوئی شک نہیں ہے, ایسی سچے ہم بالکل یقین ہے. نہ اس آدمی نے بولا نہ انہوں نے کوئی جواب دیا. تو مظفر میں نے بولا اٹھ لو, بچ گئے آپ لوگ؟ ہاں جلے باہر نکلے تو گالاں کھڑنیاں, یہ اقبال بھی تھے افتخار بھی, گالاں تو برا پلا کہنا شروع کر دیا. اچھا جب ہم نکلے گلی میں گئے ہیں تو مظفر صاحب نے بولا گالی کو نکال ارا آ جاؤ باہر سامنے آ جاؤ. اچھا ادھر نہیں آئے ہیں, پھر ان کے اندر زہر, پھر انہوں نے وہ فوجی چھٹی چلا گیا واپس آیا نا, تو ان کا کام تھا اس کے ساتھ وہ ڈنگر چگاتا تھا اقبال جڑا اشتہاری ہے, تو اس کے ساتھ جھگڑا باہر میں ایسے بحث کرتا تھا, کلّا اس سے ڈرتا تھا. اچھا پھر دوسرا چھٹی آ گیا, ان کو پروگرام بن گیا کہ ہم دو گئے ہیں تو گھر بھی دو پہلے بھی ہیں تو انہوں نے ان کو گھیرا گیا. انہوں نے اس کے لیے پروگرام بنایا کہ باہر جائے گا نا تو ماریں گے, قتل کر دیں گے. ہاں میں نے پتہ چل گیا کہ وہ آ گیا نا, کیونکہ وہ ہر وقت وہ شرارتیں کرتے تھے چھوٹی چھوٹی, پتہ چلتا تھا. میں اس کو گھر میں رکھا, میں 3 گڈھے پٹھوں کے باہر سے کاٹ کر لاتا تھا اور کے پٹ کر. میں اس وقت ٹھیک تھا, میرے ایکسیڈنٹ میں بعد میں گڑبڑ گیا تو اس کو نہیں جان دیا. آخر ایک دن مجھے نا بچیوں نے مجبور کیا بھائی باجی باسی جانیاں تے وہ 9 سی پڑھی تو بھائی ایک پھر گڈھا سی چالے تھی تے باقی جلے ادھر گئے ہیں تو وہ پھر رہے تھے. تو وہ مجھے ایک بچی کہتی ہے 9 چاچا جی وہ پھر رہے. میں کہا کچھ بھی نہیں, اپنی زمین ہے تو ان کی ادھر, لیکن مجھے پتہ تھا. انہوں نے اسی دن پروگرام بنایا اس کو مارو نہ ڈنڈے تو اترا, تو بیٹھ جائے گا تو پھر تو باہر جائے گا, اور تو ان کا بندہ باہر جانے والا کوئی نہیں. ادھر وجہ ساڑی ماری ہے آپ کو؟ ہاں وہ راز نام ہے اس کا جو سب سے چھوٹا ہے, تو یہی جس نے ابھی قتل کیا ہے. یہ دونوں ایسے آ کے میرے ککے سے پیچھے تھے. اچھا اس نے پھر مجھے سٹ ماری اور دستہ کوڑی کا پاس پھل کی طرح سے پکڑ کر مار دیا. مجھے ابھی بھی درد ہے. جرم بے نقاب آج پھر ایک بہت ہی حساس ایشو کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ آج کل جو ہمارے معاشرے میں حسد اور ایک دوسرے سے لاگت بازی, مقابلے بازی میں اس حد تک دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے. تو آج والے واقعے میں بھی یہی ہے کہ سرائے عالمگیر میں 2 ایسے خاندان ہیں جن میں صرف ایک دوسرے کی ترقی کامیابی کو دیکھ کر اتنی زیادہ نفرت بڑھ گئی, حسد بڑھ گیا, بغض بڑھ گیا کہ انہوں نے اس فیملی کا ایک شخص کو قتل کر دیا. اب نفرت کی آگ یہاں تک بھی نہیں بجھی, وہ انہوں نے اس کے اوپر مزید لڑائی جھگڑے جاری رکھے, حالانکہ اس خاندان کی ایک بیٹی بھی اس خاندان میں بیاہی ہوئی ہے. اب ظاہر ہے انہوں نے قانونی کارروائی کرنے کے لیے جب FIR درج کروائی تو اس بغض رنجش میں انہوں نے اس خاندان کا ایک اور شخص کو قتل کر دیا کہ یہ مدعی کیوں بن گیا, یہ ہمارے خلاف کارروائی کیوں کر رہا ہے. بات یہاں تک بھی نہیں رکتی, وہ پھر جو ان سے اس کے بوڑھے والدین ہیں وہ مدعی بنتے ہیں. اب وہ مدعی بن کر جب پرسو کرتے ہیں, اور جو اب وہ ہمارے ساتھ بات چیت بھی انہوں نے کی ہے کہ یہ لاگت بازی حسد کا نتیجہ ہے کہ ایک خاندان کے 2 نوجوان شخصوں کو قتل کر دیا گیا. اب قتل کر کے اب تیسرے جو بوڑھے والدین ہیں جو پرسو کر رہے ہیں ان کو بھی قتل کرنے کے در پہ ہیں, اور تیسرا بھائی بھی ان کا جو ہے اب اس کو پروٹیکشن بھی چاہیے, تحفظ بھی چاہیے, اور ایک طرف انہیں انصاف بھی چاہیے. اب وہ ایک شخص ان میں سے گرفتار ہو چکا, اور جو مارنے والے ہیں وہ بھی 2 سگے بھائی ہیں یا 3 بھائی ہیں یا جو بھی اب یہ انویسٹیگیشن میں آگے چیز سامنے آئے گی. اس حد تک لاگت بازی ہے, بغض ہے, حسد ہے کہ ہم معاشرے میں ایک دوسرے کو ترقی کرتے ہوئے پھلتے پھولتے ہوئے دیکھ کر بھی برداشت نہیں کرتے. حالانکہ ہمارا دین اسلام بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, کہ بلکہ وہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ کوئی دوسرا اگر اچھا
ज़िंदगी गुजार रहा है तो उसे देखकर खुश होना चाहिए, और हमारे इस्लाम में वो दुआएं हैं कि दुआएं दे, ना कि उसकी नफ़रत और हसद और बुग़्ज़ में आप उससे नफ़रत करना शुरू कर दें, और नफ़रत की आग आगे बढ़ते जाए तो लड़ाई झगड़े, और लड़ाई झगड़े के बाद फिर कत्ल व गारत करी। इस वाक़े में भी यही है, कानून हरकत में है, एक शख्स गिरफ़्तार है और बाकी इन्वेस्टिगेशन इज़ अंडर प्रोसेस। तो जुर्म कभी छुपता नहीं है, वो तो सामने आता ही है, और जुर्म बेनकाब का मकसद ही ये है कि माशरे के तमाम पहलुओं से चीज़ों को हाईलाइट किया जाए ताकि हमारे माशरे में बेहतरी आ सके। जिस बेटे को पहले इन्होंने कत्ल किया है आपके, वो शादीशुदा था? जाओ शादी हुआ, 4 बच्चे उसके। ओए होए होए। और मैंने 7 यतीम मेरे पालने पे है, पालना अल्लाह है, लेकिन मैं एक जिम्मेवारी या परेशानी तो ना दी है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। आपके बेटे को, पहले बेटे को किस तरह इन्होंने घेरा, कैसे मारा? वो जी बाहर जा रहा सी स्कूटर पे, अच्छा, अब से ज़मीन और भी ज़मीन है कोई थे ना, वही है। ठीक है। तो उगा फिर वो घर ही रह के जाके पीछे तो थोड़ा चक रास्ते निकल जाता। वो गया अगे जगह थी जंगली के राह भी सौड़ा सी, मोड़ भी है सी, ये उत्थे छुप के बैठे सी। उत्थे ज़मीन भी असां दी अपनी, उन्होंने भी तेरी ते साडी पिछे। वो छुप के बैठे सी, वो जा रहा थी। 21 जुलाई सी, मंगल का दिन 2020, ते अगे वो छुप के बैठे सी, वो पता ही लगा कोल ही आके तो उसने फैर मारे, इरादतन इरादा करके पूरा तसल्ली नाल उस कीता है। वो फिर उधर नस के आया ना पिछा, ये जेड़े इसने हुण कत्ल किया ना, ये स्कूटर लैके एक जगह पर बैठे सी, वो नस के आया ना दूसरे रस्ते में इस्तेमाल करेगा, तो मैं इसनूं लैके फिर नस गया। अच्छा, असां वो एक कोई बंदा लिखाया है जिसने कत्ल किया है, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਤਲ ਹੋ हाँ। ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਖਤੀਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ। मुजफ्फर हुसैन। अच्छा, इको बंदा पाया सा, दूआ ये सपोर्टर है सी। अच्छा, हुण इन्हां दा मकसद ये सी भाई ये बच्चा हुण केस लड़ रहा थी मुजफ्फर हुसैन वाली जगह इसने कबर की थी, मैनू पता ही नहीं था, मैं हुण बीमार भी हाँ, बुढ़ा हाँ, तो ये बच्चा वो काम सारे कर रहा सी। हुण उन्होंने ये सी भाई इसनूं भी खत्म करिए तो फिर असीं कामयाब ਯਾਨੀ कि ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਮੁਦਈ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। प्लान बना लिया। अच्छा, वो आ रहा सी इधर 7 बजे वो घरों निकलिया, सब तो नज़दीक जगह मील सारी है, तो स्कूटर ते दूए बच्चे नाल बह के आਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਘੁਲ ਪਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਸਟਲ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਫੜ ਉੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਟਹਿ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਏ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਲਸਿਆ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਗਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਕਾਤਲਾਂ ਜੋ ਕਾਤਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਇਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫੜਨ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਪੋਰਟਰ ਪੜਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਹਾਂ, ਦੂਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਤਲ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਫਰੂਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਜਿਹਨੇ 2020 ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਤਲ। ਅੱਛਾ, ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਪੱਬੀ ਜਾਈਦਾ, ਜੰਗਲੀ ਕਿੱਕਰ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕਾਬਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਧਰ ਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਲਣ ਛਾਲਣ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਖਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਂਝ ਹੁਣ ਮੰਜੀ ਤੇ ਆ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਵਨ ਕਰਦੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ? ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, पता नहीं। फिर ये तो अगों करने वाले को पता ना। ये जी यहाँ पर हमारी गुजारिश है आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से, DPO गुजरात उनसे, कि इस ख़ानदान को जो है इंसाफ भी मिलना चाहिए और उनको सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए, क्योंकि एक भाई जो है वो पहले मारा जाता है, फिर दूसरा भाई मुदई बनता है, फिर उसको भी मार दिया जाता है, और अब ये है कि जो भी मुदई बनता है उसको उन्होंने कहा जी कि हम मार देंगे या ख़तरा है उसकी जान को। तो यहाँ पर हमेशा से कोशिश रही है जी आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब की कि हमेशा मज़लूम को इंसाफ दिलाया जाए, और CM साहिबा की भी यही कोशिश है कि जो मज़लूम है उनको इंसाफ मिले। अब इन जो बुज़ुर्ग हैं हमारे साथ, इनके 2 बेटे अब जो हैं वो कहते हैं ना कि ज़ालिमों के जुल्म की भेंट चढ़ गए हैं। ये जवान बेटों की मौत अल्लाह ताला
किसी दुश्मन को भी ना दिखाए, और अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और यही गुजारिश है हमारी आला हुकाम से कि इस ख़ानदान को इंसाफ मिलना चाहिए, कानून के मुताबिक उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इन बुज़ुर्गों को, उन मासूम बच्चों को, वो जो बेवा हमारी बहनें हैं उनको इंसाफ मिल सके। अच्छा, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप आला हुकाम से इस वक्त आपको आईजी साहब भी यकीनन वो भी आपकी सुनवाई करेंगे। के आगे बहुत बड़ी फरियाद है, हाँ, अल्लाह हाँ, ताला को हाज़िर नाज़िर रख के सीएम साहबा भी देख रही हैं। ईमानदारी से मैं कहता हूँ कि कोई मेरे पास सबूत करे कि इसने कोई ज़्यादती किया, जहाँ इसका गलती है उसका हाथ ना जोड़ें। तो उनको ये करना चाहिए कि मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई रिकॉर्ड मेरा दिखाएं। इतना जुल्म हो रहा है तो फिर रहे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा। ये ऊपर से ठंडक है, नीचे से नहीं, ऊपर से ठंडक है उनको। ये इनकी यही गुजारिश है जी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से, यही गुजारिश है आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहिब से कि इनको इंसाफ मिले। और इनको डर है बकौल इनके कि वो खुलेआम फिर रहे हैं और डराते धमकाते हैं। एक कातिल पकड़ा गया है, पुलिस ने पकड़ लिया है, एक जो मफरूर है उसको भी कानून के मुताबिक जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई शख्स भी जो किसी की जान लेता है, कत्ल करता है, तो नाहक कत्ल करता है, तो वो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत जुर्म के ज़िम्मे में है और कत्ल की सज़ाए मौत है। और इसको जो लागू किया गया है हमारे माशरे में, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और पाकिस्तान पीनल कोड के तहत ये कार्रवाई होती है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस के बाद फिर वो आगे प्रोसिक्यूशन में सरकारी वकला, जिन्हें ब्रांच हम कहते हैं, उसको बाद कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाया जाता है और कोर्ट ऑफ लॉ में वो सारी केस चलता है, साल 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं उस ट्रायल में, और उसके बाद फिर जज़ा सज़ा होती है। असराए आलमगीर का ये वाक़या बहुत ही हसास नोयत का है। एक ख़ानदान के 2 अफराद को कत्ल किया गया और अभी मज़ीद दुश्मनी सामने नज़र आ रही हैं कि अभी भी उनमें दुश्मनी बगा अदावत इस हद तक है कि कोई मज़ीद भी इसमें वो सानिया हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला महफूज रखे। पुलिस अपना पूरा रोल अदा कर रही है कि सानियात से मज़ीद ना हो और उन्हें कानून के कटहरे में रखा जाए। तो जो कानूनी निज़ाम है, कानूनी निज़ाम हमारा 1898 से आज से कोई 125 साल पहले से जो निज़ाम इंसाफ है वो ही हमारे मुल्क में लागू है। इसमें वक्त के साथ साथ तरामीम तब्दीलियाँ आती रहती हैं। तो पाकिस्तान पीनल कोड को 1860 में लिखा गया और वो इस वक्त हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में उसी लॉर्ड मैकॉले का लिखा हुआ ही पीनल कोड इंडिया है, जो हम अपने अपने मुल्कों में थोड़ी थोड़ी तरामीम करके उसे चला रहे हैं। तो इसके तहत कत्ल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। किसी की जान लेने को, मरने को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक तो है कोई इरादतन कत्ल करता है, उसे इंटेंशनल मर्डर कहते हैं। और दूसरा ये है कि कोई ऐसा शख्स जो कत्ल व सबब बन जाए, तो कत्ल ना करना हो मगर उसका सबब बन जाए तो वो भी कत्ल के ज़ुमरे में आता है। और इसके साथ तीसरा ये है कि आपकी उसको कत्ल करने की नीयत नहीं थी, कत्ल किसी और को करना था, मगर आपकी गोली से, आपके एक्शन से कोई और शख्स हो गया। और चौथी काइंड है कि हादसाती कोई ऐसे शख्स की जान चली जाए, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसमें जान चली जाती है। तो इन सारों को पाकिस्तान पीनल कोड 4 हिस्सों में डिवाइड करता है और चारों की सज़ा जो सी है उसमें सख्त हीनियस है। जो इंटेंशनल मर्डर है, इसकी तो इस्लामी कानून से भी सज़ा दी जा सकती है कि अगर किसास में वो लागू आ जाता है, चशमदीद गवाह मिल जाते हैं जो इस्लामी नुक्ता नज़र से उस शहादत के ज़ुमरे पर पूरा उतरते हैं। कानून शहादत आर्डर 1984 से भी हमारे मुल्क में लागू है और उससे पहले एविडेंस एक्ट था। तो उसके तहत अगर ज़ुमरे में आता है तो फिर किसास में उसी तरह से सज़ा दी जाती है जिस तरह उसने कत्ल किया, जिस साले से कत्ल किया, मगर वो ना होने के बराबर है। अगर हम तजिया करें, पाकिस्तान में किसास में बहुत ना होने के बराबरी किसी सज़ा दी, फिर उसे ताज़ीर में ट्रायल किया जाता है, जिसमें शहादत में कोई कमी पेशी हो तो फिर उसे ताज़ीर में सज़ाए मौत दी जाती है, हैंग टिल डेथ। तो फिर उसे तख्ताधार पे लटका कर और गले में रस्सी डालकर वो जो एक प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत सज़ा दी जाती है। और अगर ये सज़ा फांसी की ना पूरा उतर सके उस शहादत के ऊपर तो फिर उसे उम्र कैद में या उम्र कैद नहीं तो 25 साल तक कैद हो सकती है। और इसके साथ साथ जो कत्ल एक्सीडेंटल हो तो उसमें दियत का कानून है कि आप उस वक़्त के तकाज़ों के मुताबिक अगर वो गुस्सा तमाम मान जाए तो उन्हें दियत दी जाती है। दियत है 30,630 ग्राम चांदी, जिसका रेट हर साल जुलाई में लागू किया जाता है। जो हुकूमत डिफ़ाइन करती है कीमत, उसकी मालियत के मुताबिक उसे
دیہ دی جاتی ہے اور تمام ورثاء میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کر دی جاتی ہے۔ جرم بے نقاب پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ پروگرام معاشرے میں آگاہی اویئرنیس پلانے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی سوچ کو پروان چڑھائیں کہ تبارہ کہ ہمارا معاشرہ بھی بہتر سے بہتر ہے۔ ارے افسر ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਗਨਾਹ ਬਗੈਰ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਰ ਛੋੜਾ। बहरहाल जी मामला यही है कि हमारी भी यही गुजारिश है आला हुकाम से कि इस बुज़ुर्ग माँ के आंसुओं का, उस बुज़ुर्ग बाप की लरजती हुई आवाज़ का ये एहसास होना चाहिए। और पुलिस कार्रवाई ऑलरेडी कर रही है, मुलज़िम उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन जो अभी तक नहीं गिरफ़्तार हुआ उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी तौर पर। और इस मज़लूम माँ को और वालिद को, उन मासूम यतीम बच्चों को, उन बेवाओं को इंसाफ मिलना चाहिए। यही गुजारिश है कि ज़िद, गुस्सा, हसद, अना, इस तरह के मामलात से बचें, मुआफ़ करना सीखें, दरगुजर करना सीखें। ख़ानदानों के ख़ानदान बर्बाद हो जाते, इतना क्लोज़ रिश्ता है इन लोगों का, आपस में ये लोग चचाजाद भाई थे, और जो एक कातिल बन गई एक फैमिली मकतूल हो गई, और इनकी बेटी जो उनके घर ब्याई हुई थी उसको भी तलाक दे दी गई। यानी कि बर्बादियों पे बर्बादियाँ होती चली गई, सिर्फ गुस्सा, ज़िद, अना, हसद, इन चीज़ों से। खुदारा इस तरह के मामलात से दूर रहें, मुआफ़ करना सीखें, दरगुजर करना सीखें। 4 दिन की ज़िंदगी है, कितना जी जाएंगे हम, लेकिन जो ज़िंदगी है उसको अच्छे तरीके से गुजारिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।